السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ کل ایک خبر ہمارے تک بھی پہنچ چکی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سپرنٹنڈنٹ جیل ہے اس نے بدتمیزی کی اور عمران خان کی تذلیل کی۔ اس پر مختلف لوگوں نے کافی غم اور غصے کا اظہار کیا۔ جب اس کا پتہ کیا گیا کہ یہ کون ہے، میں نے آپ کو کل کے پروگرام میں صبح کے بتایا تھا کہ پاکستان میں اگر کوئی سپرنٹنڈنٹ جیل ہے یا کسی جگہ پہ پہنچا ہوا ہے، وہ پالتو ہے ان لوگوں کا ہے جن کے پاس یہ ویڈیو ہے۔ یہ لوگ پہلے ویڈیو بناتے ہیں، پہلے اس سے گندا کام کرواتے ہیں اور وہ مزے لیتا ہے، اس کے بعد اس کو سپرنٹنڈنٹ جیل بنایا جاتا ہے یا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے، یا وہ والا یہاں پہ ایک صاحب آج کل بیٹھے ہوئے، یا پھر آپ نے دیکھا مختلف عدالتوں میں جو جج بیٹھے ہوئے۔ اور ہوا یہ ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کا معاملہ تھا جیل کے اندر، تو عمران خان کچھ بولنا چاہ رہا تھا تو وہاں پہ بدتمیزی کی گئی، اور پھر جتنے بھی وہاں پہ پریس کے لوگ تھے ان کو بھی جیل سے نکال دیا گیا۔ عمران خان صاحب لنگڑا کے چل رہے تھے، سردی شدید ہے، وہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہیں رکھا ہوا، اور اسپیشل طور پر اس سپرنٹنڈنٹ جیل کو وہاں پہ مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ کو جس طرح ہم حکم دیں گے اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کے اوپر اگلے دنوں میں تشدد بھی کیا جائے اور آہستہ آہستہ اسے ذہنی مریض بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ یہ سپرنٹنڈنٹ جیل جو ہے اس کی تصویریں حمزہ کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ ان لوگوں کے اپنے بندے ہیں اور وہ انہی سے یہ کام لے رہے ہیں، خود نہیں آگے ہو رہے۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کی ویڈیو بنی ہوگی، پھر اس کو یہ بھی کہا ہوگا کہ تمہاری بیٹی اٹھا لیں گے، تمہاری بہو اٹھا لیں گے، تمہاری بیوی اٹھا لیں گے۔ اس طرح سپرنٹنڈنٹ جیل کو جو حکم ملے گا، کیونکہ ایک پالتو کتا جو ہوتا ہے اس کو ظاہر ہے اگر آپ کہیں گے بیٹھ جا بیٹھ جائے گا، اگر اس کو کہیں گے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جائے گا۔ تو وہ حساب بنا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں کہ ہر طرف پالتو کتے ہیں، اور یہ کتے جیسے اوپر سے آرڈر آتا ہے یہ کاٹتے ہیں، یہ کھا بھی لیتے ہیں بندے، یہ بھی میں آپ کو بتا لوں، صرف کاٹنے تک نہیں ہے۔ اب آہستہ آہستہ عمران خان کو انہوں نے ٹکانے لگانے کا پروگرام جو ہے وہ بنا لیا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر جن کے پاس یہ ویڈیو ہے اس نے آرڈر جاری کرنے ہیں، اور پھر آپ کو خبر آ جائے گی چند دنوں میں، شاید زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑے آپ کو کہ عمران خان جی ہاسپٹل پہنچ گیا، یا ڈاکٹر جو ہے یا ایمبولینس جو ہے وہ جیل میں پہنچ گئی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ عمران خان کی جو زندگی ہے اس کا جو یہ خاتمہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، اور کافی ٹینشن میں بھی ہے، کافی پریشان بھی ہے۔ تو جناب یہ عمران خان کے لیے مشکلات جو ہے وہ بڑھتی جائیں گی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کو ہوش آ گیا، قاسم سوری کو جناب عدالت میں بتایا گیا کہ آپ نے اس دن جو کارروائی کی تھی، جس نے رات 12 بجے آپ نے جی آئین سے انخلا کیا، یہ کیا وہ کیا، پہلے بندہ پوچھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کون سے آئین کے مطابق سب چل رہے ہیں، کون سے قانون کے مطابق چل رہے ہیں؟ یہاں پہ نہ تو آئین نظر آتا ہے نہ قانون نظر آتا ہے، اور جس طرح کے کام وہاں پہ ہو رہے ہیں اور آ کر ہمیں بتانا کہ یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہے، میرا خیال ہے شرم کا مقام ہے۔ آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے نون لیگ کا۔ کل بھی ایک نون لیگ کے کچھ چپیڑیں پڑ گئی ہیں، اور وہ بھی سوشل میڈیا پہ تصویریں چل رہی ہیں، اور ٹھیک ٹھاک چپیڑیں پڑی ہیں۔ یہ لوگوں میں جاتے نہیں، جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پبلک میں جا کر ووٹ کیوں نہیں مانگتے؟ تو ان کا کہنا تھا، جس طرح کا سعد رفیق کی بھی ایک آڈیو میں سن رہا تھا، ویڈیو نظر آ رہی تھی کہ اس نے اپنا بھی کھانا خراب کر دیا، ہمارا بھی بیڑا گرک کر دیا۔ پتہ ان کو بھی چل چکا ہے کہ ان کی اب اوقات جو کیا ہے اس کا لوگوں کو پتہ چل چکا ہے۔ اب یہ طاقتور لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے نا، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو وہ آخری جھٹکے لیتی ہے، تو آخری جھٹکے جو لیے جا رہے اس میں ان کو بھی سمجھ نہیں آئے۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ جو طاقتور بندہ وہ سوچ رہا کہ جتنی جلدی ہو میرے 3 سال مکمل ہوں، اور میں اگر ہو سکے تو بہتر ہے کہ یہاں سے تتر بتر ہو جاؤں، اسی میں بھلائی ہے، کیونکہ عوام کے جو غصہ ہے اس کی وجہ سے ان سب کو پتہ ہے کہ کیا نتائج نکلنے والے، اس لیے ہر جگہ پہ ظلم اور ظلم کی ایک داستان چل رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ
इनके लोग भी अब कह रहे हैं कि इमरान खान बेगुनाह है। वो लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं, ये सब झूठे मुकदमा जिन्होंने बनाए वो भी ये मानने के लिए तैयार है। जिन लोगों ने ये झूठे मुकदमात बनाए उन्हें भी इस चीज़ को, कई लोग जो है जिनमें कोई थोड़ी बहुत ही उसमें आप कह सकते हैं कि हल्का जा कोई हलाल वाला खून है उनके अंदर, वैसे तो बड़ा मुश्किल काम है, उनके मुंह से भी निकल जाता है। क्योंकि ज़्यादा तो आपको पता है कि जो लोग भी ऊपर आए हैं वो ऐसी किसी गंदी माँ बाप की औलाद है कि उनके काम गंदे ही हैं। उनसे कोई काम आप अवाम की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए नज़र नहीं आएगा। आपको कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगी जिससे कोई गरीब के मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं कि दिल को कोई सुकून पहुँचे। ये लोग सिर्फ तकलीफ देने के लिए आए। अभी भी पता चल रहा था, आज ही मुझे पता चला बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। क्यों किया जी? बेटे ने जी पीटीआई का झंडा लगाया हुआ था, बाप गुस्से में आ गया और अपने बेटे को कत्ल कर दिया। जिस कौम की ये हालत बना दी गई है, जिस कौम में सिर्फ ये बताया गया है, ये गुल्लू बाट प्रोग्राम तशद्दुद दिमागी तौर पर उन लोगों को सिर्फ तालीम ये दी गई है, जो भी आपने करना तशद्दुद के ज़रिए करना। मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपको बताता रहता हूँ कि इनके गुल्लू बाट ये नहीं कि वो गाड़ियाँ तोड़ने वाले हैं, बंदे तोड़ने वाले, औरतों को नंगा करने वाले, औरतों के साथ जिनसी ज़्यादती करने वाले हर जगह पे मौजूद, हर जगह पे मौजूद है। ये आप सबके इल्म में है कि जो कल के प्रोग्राम में मैंने वजाहत की थी, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। अब ये ऐसे जकड़े हुए हैं कि कोई किसी इदारे में बैठा हुआ है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई बात नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी के मुताबिक ना अदालत में बैठकर कोई फैसला कर सकता है, ना कोई ऐसी वो बात कर सकता है कि जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो उनकी वजह से कोई परेशानी ले। परेशान अवाम ने रहना या उन लोगों ने रहना जिन्होंने वीडियो बनवाई हुई है। जिनकी वीडियो बनी हुई है या वो परेशान, वो ये सब कुछ भुगतेंगे और वो अवाम को तकलीफ में डालेंगे। तो जो ऊपर लोग जिनों के पास ये वीडियो है वो खुश होंगे। और फिर आप सबके इल्म में है कि पाकिस्तान की जो हालत दिन ब दिन आप देख रहे हैं। आज ही मैं सुन रहा था कि ऐसे गरीब ममालिक में पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया है जो बिल्कुल ही जिस तरह चंद ममालिक थे जो सदका खैरात पे पलते। आज ही सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही थी। तो जनाब सूरत आज ये है कि कल मेरा ख्याल के पिछले दिनों एक किसी ने मुझे पूछा था कि पाकिस्तान के हालात ठीक कैसे हो सकते हैं, तो मैंने कहा था कि अभी हम ठीक करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के हालात। ना अवाम चाहती है ना कोई और चाहता है, जिनके पास ताकत है वो तो चाहते ही नहीं ना। तो ये पाकिस्तानी कौम जो है ये अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं करे। ईरान के साथ अभी तक मामला तय नहीं हुए। 29 तारीख को ईरान के वजीर खारजा पाकिस्तान का दौरा करेंगे, फिर बैठकर बातचीत होगी। जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है आप सबके इल्म में, उससे इंटरनेशनल जो मीडिया है वो मुतमिन नहीं है। इंतखाबात से इंटरनेशनल मीडिया मुतमिन नहीं है। और भी जो लोग हैं वो इस तरह की बातें उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मजाक हो रहा है, ये कोई इंतखाबात नहीं। लेकिन पाकिस्तानियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको ऊपर से आर्डर आया हुआ है कि आपने किसी न किसी तरह पीटीआई का खात्मा करना है और उसमें रात दिन लगे हुए। पीटीआई के जो लोग जिन पे केस है, मफरूर है, इमरान खान ने उनको भी मैसेज दिया है और इमरान खान ने इस इतवार को कहा था कि लोग बाहर निकले और इसी पे सुप्रीडेंट जेल ने कहा जनाब आपको इजाज़त नहीं, आप कोई सियासी बयान दें। एक सियासी लीडर सियासी बयान नहीं दे सकता। दूसरी तरफ कल भी नवाज शरीफ के जलसे में, शायद मसेरा में था, वहाँ पे इमरान खान के नारे लगते रहे और नवाज शरीफ की शक्ल देखने वाली। वहाँ की जो वीडियो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और किस तरह ये जीतेंगे। जिन लोगों ने सारे केस इनके माफ़ करवा दिए वही इनको जितवाएंगे, वही इनको लेके आएंगे और वही फिर अवाम के ऊपर जो जुल्म है जो बाकी बच गया किस बार आता है, जिस तरह ड्रामे नहीं किस बार आते, जो अगली किस्त होगी उसी तरह फिर जुल्म का नया एक दौर चलेगा। नाज़रीन अभी प्रोग्राम आ रहा है कि जर्मनी में आप नेशनलिटी के लिए आसानी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि आप हमारे और भी प्रोग्राम देखते रहें।